Hello students, today we are going to discuss shortcut method under individual series. Okay, so far we have discussed direct method. Okay, this is direct method and we have discussed that. Now I am going to discuss shortcut method. Shortcut method. ఓకే, దగ్గర పద్ధతి అని అంటాం తెలుగులో. ఓకేనా, దగ్గర పద్ధతి అంటే సింపుల్గా అనమాట. ఓకే, లెట్ us know that. సో ప్రాబ్లం ఈజ్ old one only. So we have taken this in direct method and now we are going to do this in shortcut method. Okay, you know my dear students, under direct method you know the formula. Okay, arithmetic mean is equal to summation x by n. Okay my dear students, and now this is direct method. Okay, direct method, and let me discuss the formula for shortcut method. Shortcut method. Okay students, shortcut method, the formula is arithmetic mean is equal to a plus okay summation d by n. What is a, what is summation d, what is n? These are the doubts for you, isn't it? Let me explain them. Okay, you know this symbol. Okay, the symbol, this stands for okay arithmetic mean. Is it, my dear students? Yeah, that's right. And then what is mean by a? A means assumed mean. A means assumed mean. తెలుగులో భావింపబడిన అంక మధ్యము అంటాము. ఓకేనా, అంటే ఒక అజ్యూమ్డ్ మీన్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది మనం. లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ లేటర్. ఓకే, అండ్ యు నో ఓకే n is equal to number of items. Then what is summation d? Summation d means total of size of items of deviations from assumed mean. Okay students, what do you mean assumed mean? ఈ assumed mean నుంచి ఎంత తేడా ఉంది, డీవియేషన్ అంటే ఎంత తేడా ఉంది అనేదే సమ్మేషన్ డి అన్నమాట. డి ఫర్ డీవియేషన్స్. ఓకేనా, డి ఫర్ డీవియేషన్స్. And my dear students, let me explain the steps for this. Okay, I will draw a divided line to understand you better. Let me discuss the steps for doing individual series, shortcut method, arithmetic mean. Okay, we have to find out that, my dear students. Okay, let me discuss. So here first step is you have to take an assumed mean. My dear students, ఈ 90, 75, 60, 100, 125 ఇదే తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మనము. అజ్యూమ్డ్ మీన్ అంటే వీటిలో ఏదైనా ఒకటి తీసుకోవచ్చు. మీకు సింపుల్గా అడ్వైజ్, చిన్న చిట్కా ఏమంటే, చిన్న ట్రిక్ ఏమంటే, టేక్ అన్ ఈవెన్ నంబర్, 100 లేకపోతే 200 అట్లా తీసుకుంటే మీకు కూడేకి తీసేసేకి ఈజీ అవుతుంది, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకేనా, సో అంటే మీరు వీటిని కాకుండా ఏవైనా ఇవే తీసుకోవచ్చు, లేదా ఇవి కాకుండా వేరేది కూడా తీసుకోవచ్చు. అది అజ్యూమ్డ్ మీన్ అంటే. ఓకే, సో టేక్, let us discuss that later, my dear students. Okay, now take the deviations of items. Take the deviations of items from the
assumed mean, from the assumed mean. Okay, and denote it as D, and denote it as D. Okay, దాన్ని D అనాల. Okay, next what you have to do is obtain the deviations, obtain the deviations, obtain the deviations, obtain the deviations, and apply formula. You know the formula. Okay, arithmetic mean is equal to, arithmetic mean is equal to a plus summation d by n. Okay, so my dear students, first let me explain this with the above example. Okay, let us discuss that families are, again families, a family. Okay, so here I will write family. Okay, family is A family, B, C, D, E, F, G, H, I, J. These are the families. And you know the income. Okay, income of each family. This is X. You can treat it as X. Okay, X, income. So here the family of income 90, I will write it speedily. You know that 60, 100, 125, 50, 80, 120, 500, and 600. And what is the first step is, you have to take assumed mean. That is the first step. నేను చెప్పాను ఆల్రెడీ, వీటిలో ఏదైనా ఒకటి తీసుకోవచ్చు, లేదంటే మీరే సపరేట్గా ఒకటి తీసుకోవచ్చు. ఓకేనా, దానికి ఏమని పెడతామంటే మనం ఇక్కడ డి అని పెడతాం, డి అని పెడతాం. సో దానికంటే ముందు మనము ఒక అజ్యూమ్ మీన్ తీసుకోవాలి. ఓకేనా, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, నేనేం తీసుకుందాం అనుకుంటున్నా అంటే 150 తీసుకుందాం అనుకుంటున్నా. అంటే వీటిలో ఏది లేదు, ఏదైనా తీసుకోవచ్చు, మీరు 100 కూడా తీసుకోవచ్చు, 60 తీసుకోవచ్చు. ఓకేనా, నేను ఏం తీసుకుందాం అనుకుంటున్నా, 150 తీసుకుందామే అనుకుంటున్నా. ఓకేనా, ఇప్పుడు 150 కంటే 90 ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా? ఈజ్ 90 మోర్ దాన్ 150 ఆర్ లెస్? Give me the answer. 90 is less than 50. So how much difference? Minus 60. So 90 is less than 150. 150 కంటే తక్కువ ఉంది కాబట్టి మనం మైనస్ 60. ఇక్కడ మైనస్ 75, ఇక్కడ మైనస్ 90, ఇక్కడ మైనస్ 50. ఓకే, ఇక్కడ మైనస్ 25. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ మైనస్ 100, ఇక్కడ మైనస్ 70, ఇక్కడ మైనస్ 30, ఇక్కడ ప్లస్ 350, ఇక్కడ ప్లస్ 450. ఓకేనా, సో ఈ రకంగా మనం వాటిని డినోట్ ఇట్ యాజ్ డి అని అంటాం. ఆ తర్వాత ఏం చేయాలి? అప్టైన్ ద డీవియేషన్స్. అప్టైన్ ద డీవియేషన్స్ అంటే తేడా. డీవియేషన్స్ అంటే ఏమి? ఓకేనా, తేడా. ఇగో ఇది తేడా, 60 తేడా, మైనస్ 60 అనేది ఒక తేడా, 75 అనేది ఒక తేడా, 90 అనేది ఒక తేడా, ఇట్లా. ఓకేనా, ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికల్లా ప్లస్ ఎందుకు వేసుకున్నాము? ఇక్కడ మనం తీసుకున్నది 150 కాబట్టి. ఓకేనా, 500 ఎక్కువ ఉందా 150 ఎక్కువ ఉందా? 500 ఎక్కువ ఉంది. ఎంత ఎక్కువ ఉంది అనేది తీసుకోవాలి ఇక్కడ. అంటే 500లో 150 పోతే 350, ఇది అనమాట 350. ఇక్కడ 600లో 150 పోతే 450, అందుకని ప్లస్ 450 వేసుకున్నాం. ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్, నౌ అప్టైన్ ద డీవియేషన్స్ అంటే ఎంత తేడా ఉందనేది కనుక్కోవాలి మనం. ఎంత తేడా ఉంది అనేది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. ఓకేనా, ఎంత తేడా ఉంది అంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? మీరు ప్లస్లు కూడుకోవాలి. ప్లస్లు ఏమేమి ఉన్నాయి? ఇగో ఇవి రెండే ఉన్నాయి ప్లస్లు, 350 ప్లస్ 450. ఓకే, లెట్ మీ డిస్కస్ దట్. సో ఇక్కడ ప్లస్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 350 ప్లస్ 450 ఎంత అవుతుంది? ఎంత అవుతుంది?
టోటల్ 800 అవుతుంది. ఓకేనా? ఓకే, బాగుంది. మరి మైనస్లు ఎంత అవుతాయి? మైనస్లు ఎంత అవుతాయి అన్నప్పుడు మీరు ఇవన్నీ కూడాను ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది? కూడాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా? అవన్నీ కూడితేనే మీకు మైనస్లు ఎంతో వస్తుందన్నమాట. అది మీరు ఓకే స్టూడెంట్స్, టోటల్ ఎంత వస్తుంది అంటే ఇక్కడ టోటల్ మనకు ఈ మైనస్లన్నీ కలిపితే 700 వస్తాయి. ఓకేనా? సో అబ్టైన్ ద డీవియేషన్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ ప్లస్లు 800 నుంచి మైనస్లు 700 తీసేస్తే వచ్చేది 100 అనమాట. దానికి ఏం ప్లస్ పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మనం ఇట్లా 100 ఉందంటేనే ప్లస్ అని అర్థం. ఓకేనా? మైనస్ అయితే ఖచ్చితంగా మైనస్ అని పెట్టుకోవాలి. ఓకేనా? రైట్. సో నౌ యూ హ్యావ్, దీనికి మనం ఏం పెడతాము అంటే డీవియేషన్స్ అని అంటాం. అంటే దీని యొక్క ఫిగరు సమ్మేషన్ డి అని పెట్టుకుంటాం. ఓకేనా? సరే, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత పెట్టినాము? 150 అన్నాము. ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత? టోటల్గా 10 అనమాట. ఎన్ని ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి? ఏ టు జే వరకు టోటల్గా ఎన్ని ఫ్యామిలీస్? 10 ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడండి ఫార్ములా. సో మీకు వచ్చింది. సో నెక్స్ట్ అర్థమెటిక్ మీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అంటే ఏమనుకున్నాం? 150. ఓకేనా? సమ్మేషన్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100. రైట్. ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10. ఇప్పుడు చెప్పండి, తీసే ఇవి రెండు 10, ఇక్కడ ఒక 0 ఉంది, ఈ 0 కొట్టేయచ్చా? సో అప్పుడు ఎంత మిగులుతుంది? అర్థమెటిక్ మీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 150 ప్లస్ 10 ఉంది అక్కడ, అంతే. ఓకేనా? 150 ప్లస్ 10 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 160. This is the answer. And my dear students, you know that, okay, in direct method also, okay, we have got 160 as arithmetic mean. And now in the shortcut method, we again get this number 160. Okay, and now I request you to practice in this style 2 problems which you have already practiced in direct method. My dear students, I request you, okay, you have to practice these 2 problems in direct method first. If you have watched first video of direct method in individual series of arithmetic mean, you should practice them. If not, you mustn't practice under direct method. Okay, problem number 1 and problem number 2. Okay, after practicing in direct method, I request you to practice these 2 problems again in shortcut method. Okay, because practice makes you perfect. Practice makes you perfect. సో సాధన ద్వారానే మీరు సంపూర్ణత్వం పొందగలుగుతారు. ఓకేనా మై డియర్ స్టూడెంట్స్? అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ arithmetic mean individual series shortcut method. Next, in the third video, we are going to learn direct method under discrete series of arithmetic mean. Until then, have a nice time. Thank you for watching my video.